हेलो फ्रेंड नमस्कार मोर चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँ। तेणु आज आम गोटे पढ़ा जो एकांकिका दशम श्रेणी साहित्य बहीर जार ना हूँ एकांकिकार शीर्षक हूँ कौन ना कोणार्क। कोणार्क सांग ताले बंधु माने कोणार्क निश्चित भाव जानी ओडिशा जो गोटे एक मंदिर रही कौटा ना कोणार्क मंदिर कौटी अवस्थित ना पुरी जिले में जो अवस्थित पुरी जिलार से चंद्रभागा कूड़े समुद्र कूड़े जो अवस्थित कोणार्क मंदिर विषय ही आज आम एकांकिका पढ़ा। जो एकांकिकार बा शीर्षक हूँ कौन ना कोणार्क। तेणु कोणार्क गोटे हूँ मंदिर। यही मंदिर को किए निर्माण करते ना 1300 शताब्दी बेड़क जो राजा थे नांगुड़ा नरसिंह देव तांकरी क्रमे जो कोणार्क मंदिर निर्माण होते। कोणार्क मंदिर निर्माण में 1200 बढ़ई जो निजुक्ति लाभ करते आम ओडिशा सारा जो राज्य में खोजी खोजी जो मुख्य कारीगरी मानू बछा जाइथिला 1200 बढ़ई से ही निर्माण करथिले कोणार्क मंदिर। तेणु ये कोणार्क मंदिर जो लेखक बा यही नाटकर এই कोणार्क एकांकिकार लेखक बा नाट्यकार होउछन्ति किए ना भंज किशोर पट्टनायक। तेणु सांग माने आज आमे सेटा विषय ही गोटे नाट्यक रूपांतर पढ़ा। कोणार्क मंदिर जो दधि नौती बसिबा प्रसंग बा मंदिर चूड़ा भाग शीर्ष भाग जो बसिबा कथा ही आज आमे पढ़ा। तेणु चलतु सांग माने समय को अतिबाहित कर आरंभ करवा। तेणु कोणार्क आमे प्रथमे जानिबा भंज किशोर पट्टनायक किछि परिचय। तेणु सांग माने देखिबा जो भंज किशोर पट्टनायक। तेणु चलतु जदि चैनल को सब्सक्राइब करना नुआ बन तेल निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करनी सहित वीडियो को लाइक करूँ। तेणु चलतु आम आग को बढ़िया आम पढ़ा जोटा कि जार जो जो कारीगर मुख्य कारीगर जे थे कि विशु महारणा और तार पुअर जो करुण जो चारित्रिक कहानी वर्तमान आज आम सांग मैंने पढ़ा। तेणु चलतु जाना ये कोणार्क जो नाटकर बा ए कोणार्क शीर्षक जो नाटकर लेखक बा नाट्यकार होउछन्ति किए ना भंज किशोर पट्टनायक। तेणु बंधुगण ए आमे जो आज नाटक पढ़िया तार शीर्षक होउछि कौन ना कोणार्क। कौन ना जो कोणार्क मंदिर तुम जानी जो 1300 शताब्दी बेड़क जो 12 वर्ष लगी जो मंदिर निर्माण करने ना जो मुख्य कारीगर थे किए ना विशु महारणा। तेणु से 12 वर्ष काल जो लगी कोणार्क मंदिर निर्माण करने 1200 जो बढ़ई निजुक्ति थिले कौटी ना से कोणार्क मंदिर जो निर्माण कार्य। तेणु आज आम से विषय ही गोटे नाटक बा एकांकिका पढ़ा जार लेखक बा नाट्यकार होउछन्ति किए ना भंज किशोर पट्टनायक। तेणु भंज किशोर पट्टनायक स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाट्य सृष्टि क्षेत्र में नाट्यकार भंज किशोर पट्टनायक जड़े वरिष्ठ प्रतिभा। तेणु स्वाधीनता परवर्ती जितेबाला तांकर जन्म केबे 1922 मसीह से 1922 मसीह कटक जिलार सालेपुर निकटवर्ती छाणीपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। कौठी ना कटक जिलार सालेपुर निकटवर्ती छाणीपुर ग्राम रे तांकर जन्म। कार ना भंज किशोर पट्टनायक केबे ना 1922 मसीह नाटक रचना और नाट्याभिनय तांकर प्रवृत्ति थिला। तेणु नाटक रचना करवा और नाट्य रे अभिनय करवा तांकर गोटे प्रकार प्रवृत्ति थिला। तांकर देखिबा अनेक गुड़े कृति मध्य जयमाल्य अग्नि परीक्षा माणिक जड़ी परिणति बाणहरण कोणार्क बाजीराउत इत्यादि तांकर केतोटी स्मरणीय सृष्टि। नाट्य रचना क्षेत्र में तांकर अवदान पई तांको ओडिशा साहित्य एकाडेमी ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तरफ तांको पुरस्कार मध्य करा जाइतला। तेणु आज आमे जो नाटक पढ़िबा जो ओडिशार भास्कर्यर गोटे जो गर्व और गौरवर जो कोणार्क सूर्य मंदिर। तेणु यह कोणार्क मध्य कौन सूर्य मंदिर मध्य कहुए यार सृष्टि मूल अनेक कहानी एवं किंवदंती रही। यही मंदिर दधिनौती बसिबा प्रसंग को नाट्य रूप दे नाट्यकार निजर जाति बा आम ओडिशार जाति संस्कृति को महानता प्रदान करिसंती। एथिरे धर्मार आत्मत्याग धर्मा किए थिले ना से मुख्य कारीगर विशु महारणकर पुओ थिले धर्मा सांग माने। तेणु से धर्मार आत्मत्याग और माँ ठारू विदाय नेबार दृश्य अत्यंत आवेगपूर्ण भाव में यही नाटक वर्णना करिसंती कवि नाट्यकार भंज किशोर पट्टनायक। तेणु आज आम से नाटकर रूपांतर पढ़ा सांग माने। तेणु कोणार्क एकांकिकार कोणार्क मंदिर दधिनौती बा शीर्ष भाग जो कोणार्क मंदिर जो मंदिर शीर्ष भाग रही था से दधिनौती बसिबा प्रसंग एठारे नाटक रूप में नाट्यायित होइछि। जाति पाई बालक धर्मार आत्म
କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଆଉ ମା ଠାରୁ ପୁଅର ବିଦାୟ ଜନିତ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆଉ ଶିଳ୍ପୀର କଡ଼ା କୁଶଳତା ପ୍ରଭୃତି ଏହି ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ନା ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାୟାଦ କିଏ? ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ କ୍ରମେ ଯେଉଁ 1200 ବଢ଼େଇ ନିଯୁକ୍ତି ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖୋଜି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଦଧିନଉତି ବା ସେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ବସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ନାଟକରେ ହିଁ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ନୂଆ ଭାଇମାନେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ତେଣୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତ, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ନରସିଂହଦେବ। ପାଖରେ ଛିଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଶିବେଇ ସାନ୍ତ୍ରା ଓ ରକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି। ତେଣୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶିବେଇ ସାନ୍ତ୍ରା ତାର ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ରକ୍ଷୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ନରସିଂହଦେବ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ଶିବେଇ ଦେଖିଲି ଛାମୁ ଅପୂର୍ବ। ନରସିଂହ ପୁଣି ବାସ୍ତବିକ ଅପୂର୍ବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ବକ୍ଷରୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଅପସରା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଅପସରା କହିଲେ ଯେଉଁଟା କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ପାଶରି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ନରସିଂହଦେବ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ବକ୍ଷ ବା ଛାତି ଭିତରୁ ଯେପରି ବକ୍ଷ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଅପସରା ରହିଯିବ ବୋଲି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ଶିବେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ତାପରେ ନରସିଂହଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଣ ଶିବେଇ, ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତରେ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ଶିବେଇ, ଛାୟା ମହାଦେବୀଙ୍କର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମୁଁ ଯେପରି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଶିବେଇ, ଏ ତ ଅତି ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ଛାମୁ। ତେଣୁ ଶିବେଇ କହୁଛି ଏ ତ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଛାମୁ ବା ମହାରାଜ। ନରସିଂହଦେବ ପୁଣି ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍କଳରେ ବହୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର ହେଇନାହିଁ। ଶିବେଇ, ସତ୍ୟ ଛାମୁ। ନରସିଂହ, ଜାଣ ଶିବେଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନରସିଂହଦେବ ଯେଉଁ ଶାମ୍ବ, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ? ଶାମ୍ବ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦାୟାଦ ମୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦାୟାଦ ବା ସାକ୍ଷୀ, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦାୟାଦ କହିଲା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ତୋଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ହେବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ନରସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଁ କରିବି, ଏହା ହେବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୌରବମୟ କୀର୍ତ୍ତି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟା ନାଁ ରଖିବା ବା ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକିରି। ତେଣୁ ଶିବେଇ, ସମ୍ରାଟ ପରମ ଧାର୍ମିକ ମହାନୁଭବ, ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ନରସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବେଇ, ତୁମେ ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଜି ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଏ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଛାତି ଉପରେ ଏହି ପଦ୍ମତଡ଼ା ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ତୋଡ଼ା ହେବ। କାରିଗରୀ କୌଶଳରେ ରୂପର ଗରିମାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତେଣୁ ନରସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବେଇ, ତୁ ହେଉଛି ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଛାତି ଭିତରେ ପଦ୍ମ ତୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡ ବା ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଗଭୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗଣ୍ଡ ବେଳେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଉପରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେବ।
कारीगरी कौशल जेपरी रहिबो गरिमा सौंदर्य रूप रे एपरी रहिबो जे विश्व रे जेपरी अद्वितीय मंदिर एटा नारे परिगणित हेबो बोली कहउछंती किए ना नरसिंह देव। तापर देखिबा कोन कहउछंती शिवेई शिवेई ताहा ही हेबो सम्राट छामुंको आदेश अवश्य पाड़ित होए। ए नगण्य प्रजा शिवेई शांतरा उपरे अतूट विश्वास रखी मणिमा तार जीवन को धन्य करुछंती। नरसिंह आस शिवेई अन्य समय आलोचना करिबा वर्तमान विडंब हेउची शिवेई मुंड न आइले समस्तंकर प्रस्थान। तेणु प्रथम दृश्य सांग माने सरला। तापर देख सांग माने द्वितीय बा जो नाटकर जो दृश्य ही थाए सेटा दृश्य देखा जाई थाए। नाटक द्वितीय दृश्य कौन होची विशु महाराणकर घर कांदी कांदी प्रवेश कला धर्मा धर्मा माँ माँ धर्मा माँ आसी पुअर विरस बदन देखी अर्थात पुअर असहाय अवस्था देखी जो कांदी कांदी आसी तोर कौन है रे पुओ कहीं कांदुछु बाप। धर्मा माँ गोटे कथा पचारि मते सत कहबू। धर्मा माँ भल बायाटाए हौ कि क। धर्मा मुंड हलाई उहु से कथा हबनी तू मो दिह छुई क सत कहबू मिछ कहबूनी बोली धर्मा कहूची दिह बा तो देह छुईकरी क बोली माता को कहूची। कौन कहलु रे धर्मा मु तो दिह छुईबी मो 21 बड़ा विशिकेशन लक्ष्य दिह पूजी तोते पाइछि। तेणु मु 21 बड़ा तेणु केते भगवान को मु केते महाप्रभु को पूजा करी तोते पाइछि रे धर्मा लक्ष्य दिह पूजी तोते पाइछि। माँ होई फेर मु तो देह छुईबी तेणु माँ होई पुणी मु तोर देह छुईबी। बापरे मु पछे मरी जाए जी बंची तू राइज कर तो बापार ना रख बोली हूँ। धर्मा गद गद बापर ना रख किए किए मो बापा कहाँती से मो हेतु पाइबा दिनु ही खाली इआड़े सुआड़े कही भंडई दौछु हेले आज छाड़बीनी क माँ हेतु पाइबा दिन बोले निजर बुद्धि आसवा दिन ठारू ही मु जानुची जे इआड़े सियाड़े खाली भंडई होउची खाली तू मते बुलेई दौछु हेले मो बापा आज कौटी अछंती क बोली तार माँ को जिद धरी बसची। धर्मा माँ पुअर मन कष्ट जानी मो मुंड खाइबुरे धर्मा कौन हेछि कहलु तो मुंडरे ए सब कथा कौटी आसला। धर्मा माँ आखिरे लुह धार बहिग्री। धर्मा माँ छी बाप कहिले सिना जानिबी। धर्मा सत कह माँ मो बापा कहाँती। धर्मा माँ बापा बापा अछंती शुण आजी तोते सबु कथा कहबी नहेले तो टिकी मनरू दुख दूर हेबु केमती। दीर्घ निश्वास छाड़ी 12 वर्ष होईगला तू जन्म हेई न थाऊ मणिमांको डाकरा पाई से कुआड़े जाइछंती कौन करुछंती मु जानिनी बाप। तेणु मणिमांको डाकरा से राजांको डाकरा हेबा जोगु से कुआड़े जाइछंती मु किछि जानि नाही कौन करुछंती मु जानिनी बाप। हेले आपणा आखिरु लुह पोछि हेले मो मन कहूची जोठी पछके थांतु से भलरे अछंती झिंकरी अछंती ठाकुरे दया कले निश्चय घर को से फेरी आसीबो। धर्मा अच्छा माँ बापा कौन कारीगर बापा कौन बड़ कारीगर। धर्मा बड़ कौन रे पुओ बहुत बड़ तो बापा ठू बड़ी बड़ कारीगर ए मुलक रे ना आउ केही नाहांती बा ए राज्य रे तोर बापा ठू बड़ कारीगर केही नथिले रे पुओ बोली। धर्मा खुशी रे ठाकुरे करंतु मो बापा भलरे घर को फेरंतु। बाहरु जड़े आगुंतुकर पाटी सुभिला ना बाहरे किए आसिला आगुंतुक बोले किए आसिकरी पहुँची गला। आगुंतुक घरे किए अछ टिके सुनिबो। धर्मा माँ किए डाकुछ। धर्मा मु देखी आसे से प्रस्थान बा गला। धर्मा माँ ये कौन मो डाहाण आखि एमती नाची उठुची काहीकि। धर्मा आगुंतुकଙ୍କୁ डाकी आनी आस मौसा ये मो माँ कौन बातेनी आनिछ परा ताकू ही कुह। तेणु कौन कथा आनिछ परा ताकू ही माँ को ही कुह बोली धर्मा कहूची। धर्मा माँ किए तुमे बाबा क्या खोजुछ। आगुंतुक माँ तुमे विशु महाराणकर गृहिणी तो बोली आगुंतुक पचारला। तापर देखिबा कौन आगुंतुक हाँ बाबा क सेठी बस बोली
ଧର୍ମାମା କହିଲା ଆଗନ୍ତୁକ ଓହ ଥକ୍କା ହୋଇ ପଚାରି ପଚାରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମା। ଧର୍ମାମା ତମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛ ବାବା, ଏବେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଆଗନ୍ତୁକ କହିବି ଯେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକିରି, ହେଲେ କଥାଟା କାନକୁ ଦି କାନ ହୋଇ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଏ ରଜା ଘର କଥା ମା, ମୁଣ୍ଡ ମୋର ରହିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମାମା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛ ମନରେ ଭୟ ନ ରଖି କୁହ। ଆଗନ୍ତୁକ କ'ଣ କଥା କି ମା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠି ମହାରାଜା ଦେଉଡ଼ ତୋଳଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜା କହିଲେ ମହାରାଜା ଦେଉଡ଼ ତୋଳାଉଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 1200 ବଢ଼େଇ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଣି ସବୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକିରି ଧର୍ମାମା ହେଲେ କ'ଣ ଡର ନା କୁହ। ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗନ୍ତୁକ କିଛି ନାହିଁ ମା, ଦେଉଡ଼ ତଡ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଧର୍ମାମା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ, ହେଲେ ଦଧି ନଉତି ବସିନି। ହଁ ମା, ଅସଲ ମୁଣ୍ଡି ମରି ପାରୁନି ବୋଲି ଆଗନ୍ତୁକ ଧର୍ମାମାଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଧର୍ମା ମରି ପାରୁନି। ଆଗନ୍ତୁକ ନା, ବିଶୁ ମହାରଣା ଭଳି କାରିଗର ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି, ତାର ବଡ଼ କଡ଼ କୌଶଳ ସବୁ ହାର ମାନିଛି। ଧର୍ମାମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲ ମଉସା, ବାପା ହାରିଗଲେ? ଆଗନ୍ତୁକ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ସବୁ କାମ ସରିଲା, ହେଲେ ଦେଉଡ଼ର ଅସଲ ଚୁଡ଼ି ମରା ହୋଇ ପାରୁନି। କ'ଣ ଯେ ହେଲା ସେଇ ଚକଡଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଣା। ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଚକଡଡ଼ା କହିଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଯାହାର 4ଟି ଆँଖ ଚକଡଡ଼ା ଚକ ପରି ଯେଉଁଟା ଆଖି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଫଳ ବା କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଧର୍ମାମା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କହୁଛ ବାବା। ଧର୍ମା ମୂଳ ଦୁଆରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାର ସମାନ ରହୁନି ବୋଲି ଧର୍ମା କହୁଛି। ତେଣୁ ମୂଳ ଦୁଆରେ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଛି ଦୋଷ ଥିବ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାର ସମାନ ରହୁନି। ଆଗନ୍ତୁକ ଚମକି ଆରେ ବା, ଏଡ଼େ ଚକଟେ ପିଲା, କ'ଣ ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା, ଏତେ ଅନୁମାନ, ଇଏ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ପୁଅ ନା? ଧର୍ମାମା ହଁ ବାବା, ସେଇ ଗୋଟିକ ତ ଠାକୁରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି, କୂଳ ରହିଲେ ସବୁ କଥା ସିନା। ଧର୍ମାମା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ବାବା? ଆଗନ୍ତୁକ ଏ ପୁଅ ତୋ ନା କ'ଣଟି ବୋଲି ଆଗନ୍ତୁକ ପଚାରିଲା। ଧର୍ମପଦ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଧର୍ମା କହୁଛି। ଆଗନ୍ତୁକ ଖୁସି ହେଲେ, ହଉ ବାପ ଧର୍ମୁ, ତା ଓଠରେ ହାତ ମାରି ମୋ ଧନ ଯା ଶୁଣୁଛୁ କାହାରି ଆଗରେ କଥା ଫିଟାଇବୁ ନାହିଁ ବା କହିବ ନାହିଁ, ନାଇଁ ତ ସେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯିବ ବୋଲି। ଧର୍ମାମା କ'ଣ ହେଲା, 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ? ଆଗନ୍ତୁକ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ମହାରାଜା ଯେଉଁ ଦିନକୁ କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉଡ଼ର ଚୁଡ଼ି ନ ମାରି ପାରିଲେ ସବୁ ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ସବୁ ଜାଣୁଛ ମା, ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କେହି କ'ଣ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଗନ୍ତୁକ ପୁରା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛି। କାହାକୁ ନା ଧର୍ମାମାଙ୍କୁ। ଯଦି ସେ ମହାରାଜା ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ଦେଇଛି ବା କଣ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମନ୍ଦିରର ଅସଲି ଚୁଡ଼ି ବା ନ ମାରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ ବୋଲି ଏଇ କଥା ମହାରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ଧର୍ମାମା ଭୟରେ ପ୍ରାଣ ଥରି ଉଠିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶେଷରେ ପଡ଼ା ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଆମ ମା ପୁଅ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ନିଆଶ୍ରୀ କରିବା ନିସହାୟ କରିବା, ନିଆଶ୍ରୀ ଯାହାର ସାହାରା ନାହିଁ, ନିଆଶ୍ରୀ କରି ଯିଏ ଘର ମୁହଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଦେଖା ବି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଗନ୍ତୁକ ହଉ ମା, ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯିବା ଆଗରୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଯାଉଛି, ତୁମ କୋଡ଼ରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ଭଲ କାରିଗର ଥାଏ, ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟିକୁ ପଠେଇବ। କାଳେ ଚକଡଡ଼ାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବ ବା କିଛି ତାର ଅନୁରୁକ୍ତ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ତାହେଲେ ଚକଡଡ଼ା ହେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ଚାଲି ପଡ଼ିଲା। ଯାଉଛି ବାପ ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। କିଏ ନା ସେଇ ଆଗନ୍ତୁକ ଯିଏ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧର୍ମାକୁ କଡ଼କୁ ଟାଣି କାନ୍ଦି
ବାବୁରେ ମୋତେ ତ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। କାହାକୁ ପଚାରିବି, କାହାକୁ ପଠେଇବି? ମୋତେ ତ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ତାଙ୍କ ପରା ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ହାରିଗଲେ କିଏ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଦୌଡ଼ର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ? ଧରମା, କାହିଁକି ମୁଁ ପରା ଅଛି। ତୁ ଭାବନା କରନି ମା, ବାପର ପୁଅ ମୁଁ, ଦେଉଡ଼ ମୁଣ୍ଡି ମୁଁ ହିଁ ମାରିଦେବି। ଧରମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁ? ଧରମା, ହଁ ମା, ମୁଁ ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଅ, କେବେ ହେଲେ ହାରିବନି। ବଡ଼ ଠାକୁର ତାର ସାହା ହେବ ବୋଲି ଧରମା କହୁଛି। ଧରମା କ'ଣ କହୁଛି ରେ ତୁ? ଛୁଆଟାଏ ହାତରେ ଖାଇ ଶିଖିନୁ ଯେ ଗଣ୍ଡାଏ ଖୁଆଇଦେଲେ ଖାଇଯାଉଛୁ? ଧରମା, ଶୁଣିନି ମା, ଟିକି ଛୁଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ କି ବୀରପଣିଆ ଦେଖାଇଲା। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଟିକି ପିଲା ହେଇ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାରନାମା ଦେଖୁଛେ ମା ବୋଲି ସେ ଧରମା କହିଲା। ଧରମା, ଶୁଣିନି ମା, ଟିକି ଛୁଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ କି ବୀରପଣିଆ ଦେଖାଇଲା। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଟିକି ପିଲା ହେଇ। ଧରମା ମା, ନା ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବି ରେ ବାପ? ତୋ ବାପା ଗଲେ ତୁ ଯିବୁ, କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବି? ଧରମା, ମୁଁ ନଗଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ? ହାଣ ମୁହଁରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା କ'ଣ ମୋ କାମ ନୁହେଁ ମା? ବୋଲି ଧରମା କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଧରମା, ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବୁଝିନି ରେ ବାପ। ନାଇଁ ଯିବୁ ଯଦି ମୋତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେ ବୋଲି ଧରମା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଧରମା, ନାଇଁ ମା, ସେମିତି କହନା। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରି ଯିବି। ତୁ ମୋତେ ଖାଲି କଲ୍ୟାଣ କର ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ବୋଲି ଧରମା କହୁଛି। ଧରମା ବାପାରେ ତୋତେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଧରମା, ଦମ୍ଭ ଧରମା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ରହି। ଆଚ୍ଛା ମା, ବାପା ତ ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ଦେଲେ ସେ ଯଦି ବୋଲି ଧରମା ମାଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୋ ତ ବାପା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠୁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ବୋଲି ଧରମା କହୁଛି। ଧରମା, ଚିହ୍ନିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ। ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି? ହଉ ତୁ ଯା, କାଲି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ସୁମୁରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବୁ। ମୋ ହାତରେ ଆମ ବାଡ଼ିର କଡ଼ି ଆଉ ଏଇ ମୁଦି ପଠାଇବି, ଦେଖିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିବେ ବୋଲି ଧରମା ମା କହୁଛି। ଧରମା, ହଉ ତୁ ଚାଲ, ମୋତେ ଆଗ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଧରମା କହିଲା, ହଉ ତୁ ଚାଲ, ମୋତେ ଆଗକୁ ଟିକିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ତେଣୁ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି। ବିଶୁ, ଏହାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି ନାଟକର କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବା ତିଆରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁଛି। ସେଇଠି କେଉଁଠି? ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ବିଶୁମା। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର ନିକଟରେ ଚୂଡ଼ବିହୀନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ଚୂଡ଼ବିହୀନ, ଯେଉଁଠି ଚୂଡ଼ ମରା ହେଇନି, ଚୂଡ଼ବିହୀନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶୁ ମହାରଣା ଏକାକୀ ପଦାଚରଣ କରୁଥିଲା ବା ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଧା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବିଶୁ ମହାରଣା ପଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ ବା ସେଠି ଚାଲୁଥିଲେ। ବିଶୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଏ କାଳ ରାତି କ'ଣ ପାହିବ? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇକରି ଘର ଦ୍ୱାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲହୁ ଢାଳି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଇଥିଲି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଜି ଏହି ଚୂଡ଼ବିହୀନ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଭାସ୍କର କୂଳର ମୌଣମଣି ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଉପହାସ କରି କହୁଛି, ବିଶୁ ତୁ ହାରିଯାଇଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ସତେ ଯେପରି ମନ୍ଦିର କହୁଛି। এই ଭାସ୍କର କୂଳର ମୌଣମଣି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସେ ଉପହାସ କରୁଛି ବା ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଥର ଖଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଦେଉଳ ଛିଡ଼ା କରିଛୁ ତାର ଦଧି ନଉତି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନିକଟରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ। କିଏ ସେଠି? ବାଳକକୁ ଦେଖି, କିଏ ରେ ପିଲା, ତୁ ବି କ'ଣ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହୁଛି। ଧରମା, ନା ବାବା। ବିଶୁ, ବାବା କି କ'ଣ, କି ମଧୁ? ଧରମା, ନା ବାବା। ବିଶୁ, ବାବା କି କ'ଣ, କି ମଧୁର ତୋର ଡାକ ବାପ, ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ସେଇ ବାବା ବୋଲି ଡାକ। ଧରମା, ବାବା। ବିଶୁ, ଏକାନ୍ତେ ସେ ଠିକ୍
यारी बयसर या परी होइथिबो आह खाली स्वप्न हुए तो दुस्वप्न प्रकाश से एठी तोर की काम बोली से धर्मा को कहूची। धर्मा ना बाबा एई देउड़ को देखुथिली सारा दिन खाली देउड़ आड़े चाही रहिछि। तापरे देखुची कौन विशुमान कौन कहलु सारा दिन धर्मा हाँ बाबा कि सुंदर कारुकार्य निहाण मुनरे ओडिया कारीगर जेमती पथर दिहरे जीवन देछि मु आखि फेरई पारुनी। तेणु धर्मा कहूँ हाँ बाबा कि आश्चर्य कि सुंदर कारुकार्य निहाण मुनरे जोटा जो टांगिया मुनरे जेमती आम कारीगर मानकर निहाण जो पत्थर को खदिकी जो मूर्ति तैयारी करती कारुकार्य सीटा देखिकी जो पत्थर दिहरे जीवंत जेमती मूर्ति फुटाई मो आखिरु ताहाकु मु फेरई पारुनी। विशु हेले जार मुंड नाही ता पिंडरे जीवन कुआड़े आसीबो। धर्मा कुह तो बाबा दधिनौती बसी पारुनी काहींकी। विशु से कथा जदि मु कहि पारंती ताहेले भगवान आउ कौन थिला से कथा जदि मु कहि पारंती ताहेले भावना आउ कौन थिला बोली विष्णुमान कहूँ। धर्मा सते जे हेले मु भाबुची। विशु ए तू भाबुचु कौन भाबुचु एड़े बकटे पिला तू फेर तू पुणी। धर्मा पिला हेले भी मु ओडिया कारीगर पिला। विशु धर्मा को भल भावे चाहे सते अच्छा तू कौन भाबुचु शुणे। धर्मा मु भाबुची देउड़र घन केन्द्र सहित दधि नौती गोटे सरल रेखार रही पारुनी कौठी किछि गोटाए निश्चित भाव में गोटे दुर्गुण बा दोष रही बोली धर्मा कहीदेला। तेणु घन केन्द्र जोटा समान बा भार समान रहिबा कथा सेटा रही पारुनी बोली से कहूची। आश्चर्य किए रे तू तू पुणी विशु महाराणार विचार रे त्रुटि बाहर करुछु बा भूल बाहर करुछु तोर एड़े स्पर्धा। तेणु तोर स्पर्धा मते भूल बोली प्रमाणित करुछु। धर्मा क्षमा कर बाबा कारीगर पिला तो बेड़े बेड़े पथिपत्र देखे। विशु असंभव तू गोटाए मायावी मते आघात देवाकू आसछु। धर्मा मते आदेश दियो बाबा थोड़े चेष्टा करी देखें। विशु ना बाबा डाकी तू मते छोड़ीबाकू आसछु। ना बाबा डाकी तू मते छोड़ीबाकू आसछु तोते टिके स्नेह कली बोली तू भूल धरिबु मोर। विशु महाणर पुणी भूल। धर्मा मनीषर भूल हुए बाबा तुम पाद धरुची मते खाली थरे सुजोग दियो। विशु ना केबे नुहे शिल्पी गणकर प्रवेश। प्रथम शिल्पी अरे विशु भाई तू आसी एठी आउ भाबिले कौन हेबो आम सांगरे आजी रातिटा समस्ते काठी सांग होई खाई पी खुशी रे कटाइबा राति पाहिले तो मुंड काट बोली कहूँ। द्वितीय शिल्पी हाँ भाई खाली तो मरिबा कथा एतकी बेड़ू मरी लाभ कौन शेष थर पाई मौज मस्ती करिवा चाल बोली कहूँ शिल्पी भाई माने। विशु भाई माने ए छुआटी को देखुछ ए बाचाड़ कहूँ देउड़र चूड़ी मारिदेव बा जो बाड़क बाचाड़ बड़क कहूँ देउड़र से दधिनौती पोसई देव। शिल्पी गण कौन कहूँ विशु भाई एई मेंचड़ टका खंडक ए छोटिया टका खंडक कौन दधिनौती बसई देव। धर्मा आपण माने आज्ञा देले मु थरे चेष्टा करी देखे। द्वितीय शिल्पी थरे कहीं बाप ए रातिटा सारा जेते थर पारू चेष्टा कर। प्रथम शिल्पी विशु भाई कौन कहूँ कुह। विशु मु खाली भाबुची ए सामान्य बाड़क जदि चूड़ी मारी दिए ताहा हेले आमे आउ काहाकू मुह देखाइबा आम मान महत कौन आउ रहिबो। तेणु आमर मान महत इज्जत कौन रहिबो जदि सामान्य बाड़कटी जदि चूड़ मारिदेव ताहले आमर इज्जत कौन बा रहिबो राजांक पाखरे बोली कहूँ। धर्मा ये की कथा कहूँ बाबा ओडिया कारीगर मान रखिबाकू मु पण करी आसी मु कथा दे आसी आपण मानक जीवन रक्षा हेबा संगे संगे देउड़ भी मुंडी मरीजीव महाराजा खुशी हेबे बोली। तृतीय शिल्पी ए पिला तो ठीक कथा कहूँ एमती मरिबा सेमती मरिबा शेष चेष्टा करी देखा जाऊ क्षति कौन जारे बाबू आमे समस्ते राजी जदि पारिबू देउड़र चूड़ी मारी ए जातिर मान तुई रख।
ଧରମା ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ମତେ କର ମୂଷା ବିଶୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଠାକୁରେ ତୁମେ ମୋର ଭରସା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଧରମା ବିଶୁ ଏ କି ପରୀକ୍ଷା ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ଘନ ଘନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କିଏ ଏହି ବାଳକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସାହା ଭରସା ହୁଅ ବା ତାର ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାରାୟଣ କହୁଛି। ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଚାଲ ଭାଇମାନେ ସେ ପିଲା ଯାହା କରୁଛି କରୁ ଆମର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର ରାତି ପାହି ଆସୁଛି ଅଦୂରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦଧି ନଉତି ବସିଛି ମୁଣ୍ଡି ମରିଯାଇଛି। ଧରମା ଓ ବିଶୁ ମହାରଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଧରମା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବାବା? ବିଶୁ ନା। ଧରମା ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ ମୋ କାମରେ ବୋଲି ଧରମା କହୁଛି। ବିଶୁ ହେଲେ ତୁ କିଏ? ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଦୂତ ଏଇ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ? ସତ କହ। ବିଶୁ ମହାରଣାର ସାରା ଜୀବନର ସାଧନାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି ବା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି କିଏ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଧରମାକୁ ଧରି ଝୁଙ୍କାରି ଦେବା। ଧରମା ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା କର ବାବା ମୁଁ ଧରମା ଆଖିରେ ଲୁହ ତୁମରି ପୁଅ। ତେଣୁ କ୍ଷମା କର ବାବା ମୁଁ ଧରମା ତୁମରି ପୁଅ ବୋଲି ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିକରି ଧରମା କହିଲା। ବିଶୁ ମୋ ପୁଅ? ତଡ଼ୁ ଉଠାଇ ଆଦରରେ ଆଃ କି ଶାନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦ। ନା ନା ମିଛ କଥା। ମୋ ପୁଅ ଯାଇ କେତେ ଦୂରରେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ଏଠି ସେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଧରମା ଦେଖ ବାବା ମା ମୋ ହାତରେ ଆମ ବାଡ଼ିର କୋଡ଼ି ଆଉ ଏଇ ମୁଦି ଦେଇଛି ଦେଖାଇଲା। ବିଶୁ ଧରମୁ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆଜି ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଲାରେ ବାପା। ଧରମୁ ଖୁସିରେ ବାବା। ବିଶୁ ହଁ ବାପ ମୋରି ପୁଅ ବୋଲି ତୁ ବାପର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରିଛୁ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଅସାଧ୍ୟ ବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟକୁ ପୁରା ସାଧନ କରିପାରୁଛୁ ବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରୁଛୁ। ଆରେ ଧନ ମୋର ମୋ କଡ଼କୁ ଆ ତୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୁଁ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ ବା ଆନନ୍ଦିତ ଲାଭ କରେ। ଧର୍ମାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ପ୍ରବେଶ କଲା ଶିଳ୍ପୀଗଣ। ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ବିଶୁ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ଶିଳ୍ପୀଗଣ ମରୁ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉ ତୋଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ମରୁ ପ୍ରଳୟ ହେଉ ଏହି ଭୂମି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉ ପଛେ ତୋଠୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ଶିଳ୍ପୀଗଣ ବିଶୁ ମହାରଣା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଏ 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ ବା ପୁଅରେ ଦାୟ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନା ଏ 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ମରା ସରିଛି ନା ଏ ପୁଅର ଦାୟ ହେବ ବିଶୁ ଭାଇ। ଧରମା 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ଏକା ଧରମା ମରିଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସବୁ ଦିନକୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚି ରହୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ଧରମା କହୁଛି। ଏ ଜାତି ବଞ୍ଚି ରହୁ। ବିଶୁ ଚିତ୍କାର କରି ନା ନା ତୋତେ ମୁଁ ଜମା ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନା ତୋତେ ମୁଁ ଜମା ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେଖେ କାହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ବାପଠୁ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଶିଳ୍ପୀଗଣ ବିଶୁ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ? ଧରମା ବାବା ମୋତେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ। ମୋ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି। ମୋ ମାକୁ କହିବ ବାପର ନାଁ ରଖି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗର୍ବ କରିବ କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନା ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ସେ ଆଜି ଆମ କାରିଗର କୁଳର ମା। ବିଦାୟ ବାବା ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ସମୁଦ୍ରରେ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କିଏ ଧରମାର ଯେଉଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା କୋଣାର୍କ ସେ ସମୁଦ୍ର ପକ୍ଷରେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲା। କିଏ ଧରମା ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଣୁ ଅତି ଏଇ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଚୁଡ଼ି ମାରି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ ନିଜର କାରିଗର କୁଳର ରକ୍ଷା ବା ମାନ ମହତ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏକାଙ୍କିକାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବାନି। ତେଣୁ ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।